Welcome to Android classes. In this class, we can come across a question based on a reverse cost method, that is joint cost here, how to find out in a joint cost here. In the last class, we have been come up with one simple problem, and now in this session, even I have taken one more question, how to simplify this. I've been taken a 2016 year question paper problem. In 2016, they were asked in 14 marker, that is section C, they were asked two sub questions. In question 8, there was two sub question. One sub question is relating to joint cost. First, I've just written down a question here. Just I'll go to the question first. You can see here. The first thing is they've been given a company manufactures a main product M. The company is manufacturing a main product M and two byproduct X and Y. So this is the data first sentence. Next, the cost data is as under. Now they've been given a particulars. That is first they've been given a sales. Sales for main product they've been given 1,50,000 X byproducts X and Y 12,000 and 7,000 respectively. Next, production cost they have been given before separation they have been given 75,000. After separation 2,200 and 1,800 they have been given here. Next you can see here, just I'll write on this totals. So next you can see the ratio of distribution of selling expenses. Now they have been given the selling expenses ratio, how the selling expenses will be distributed among this main product and byproduct, that is 85%, 10% and 5% they have been given. Next, administration cost they have been given 12,000, 1,500 and 1,000 respectively for all the three products M, X and Y. And lastly they have been given a net profit on sales 20%, 15 and 10%. So done with this. Now the last thing what they are asking us from this question is prepare a statement of apportionment of joint cost among three products using reverse cost method. So using this reverse cost method, I need to prepare a joint cost for me. I need to prepare the statement. I need to ascertain what the joint cost of all these three products here. So pratyond product ko SS cost in kandidibekagate. So now before we start with this thing here, just we can make a note, one note here. That is in this question they have been telling that ratio of distribution of selling expenses 85, 10% and 5% they have been given. That is ಈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ 85:10:5 ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್? ನೋ, ಹಂಗಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅದರ್ ವೇ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ನಾನೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು 75,000 ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇವನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್. ಗೆಟಿಂಗ್? ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಸ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,50,000 main product, 12,000 for byproducts X and Y, 12 and 7,000. So total is 1,50,000, 62 and 69, 1,69,000 rupees is the total. Now done with this, to ascertain the total cost, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾರಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಐ ಬೀನ್ earned in this. So in this question you can see the data has been given. So profit ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 20% ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 10% ಮತ್ತೆ 15% ಮತ್ತೆ 10% ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ 20%, ದಟ್ ಇಸ್ 1,50,000 to 20% will be 30,000 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು 15%, 12,000 into 15% it will be 1,800. Y product ಎಷ್ಟು 7,000 into 10% will be 700. So this is the total profit. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ 30 plus 1,800 will be 31,800 plus 700 will be 32,500. So 32,500 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1,50,000 minus 30 will be 1,20,000. 12 minus 1,800 will be 10,200. 7,000 minus 700 will be 6,300. So 1,69,000 minus 32,500. So 1,69,000 minus 32,500 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? So it is 1,36,000.
ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನನಗೆ 1,36,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಲೆಸ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಈಗ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ 23,000 ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 22,200, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ 1,800. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು? 23 plus 2 25 200 26 27,000. So 27,000 after separation cost. So next we are going to come across administration cost ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. administration cost ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ administration cost. So administration cost ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ 12,000 rupees administration cost ಆಗಿದೆ. 1,500 ಬಂದು X ಗೆ, 1,000 rupees ಬಂದು Y ಗೆ. So it will be 12 plus 1,500 13,500 14,500. So 14,500 ಬಂದು administration expense ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. So now this is the expense which has been given. Now as I said, in this case there is selling expenses. So selling expenses ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 85% 10% 5% ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಎಷ್ಟನ್ನು? ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು? ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ನನಗೆ 1,36,500 rupees. ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು? 1,36,500 ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಏನು, ಬಿಫೋರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ? 75,000 ಇರೋದು. ಸೊ 1,36,500 ಮೈನಸ್ 75,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 61,500. 61,500 rupees ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಸಪರೇಷನ್. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ 3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ 61,500 rupees ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಬರೀ ಇವೆರಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 27 plus 14,500 ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 27,000 plus 14,500.